أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. وجسد للجزائريين قلعة ثقافة وعلم. انجذاب الجماهير التلمسانية نحو هذا الحدث كان كبيرا ومعبرا عن تشبثها بالمستقبل. أما الشخصيات العلمية فقد جاءت من كل حدب وصوب، سواء من داخل البلاد أو من الدول الشقيقة المجاورة. حضور العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس ليوم التدشين كان إبرازا لهذا الحدث في وقت كانت فيه الثقافة العربية في بلادنا من قوانين فرنسية قائمة. هذه الصور الملتقطة الفريدة من نوعها تعكس بإخلاص حماس وفرحة الجماهير التلمسانية. الموكب وعلى رأسه الشيخ عبد الحميد ابن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي انطلق من محطة القطار مارا بانتظام وتكامل عبر كل المدينة قبل أن يصل إلى دار الحديث. عند مدخل المدرسة يسلم الشيخ البشير الإبراهيمي المفاتيح إلى الشيخ عبد الحميد ابن باديس قائلا: لو علمت في القطر الجزائري بل في العالم الإسلامي رجلا له يد على العلم مثل يدكم وفضل على الناشئة مثل فضلكم لآثرته دونكم بفتح هذه المدرسة، ولكني لم أجد. فباسم تلمسان وباسم الجمعية الدينية بالخصوص أناولكم المفتاح، فلهذه المدرسة أن تتشرف بذلك. الشيخ عبد الحميد ابن باديس يتسلم المفاتيح مجيبا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم على اسم الإسلام والعروبة والعلم والفضيلة أفتح دار الحديث. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل المدرسة ومن ورائه الناس، ولما أطل من شرفة دار الحديث خاطب أهالي تلمسان قائلا: يا أبناء تلمسان، يا أبناء الجزائر، إن العروبة من عهد بعيد إلى اليوم تحييكم، وإن الإسلام من يوم محمد صلى الله عليه وسلم يحييكم، وإن أجيال الجزائر من هذا اليوم إلى يوم القيامة تشكركم وتذكر صنيعكم الجميل. يا أبناء تلمسان، كانت عندكم أمانة من تاريخنا المجيد فأديتموها، فنعم الأمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاحتفال تواصل بعدها داخل المدرسة إلى وقت متأخر من الليل، فقد تعاقبت الأشعار والخطب على المنصة لشخصيات راسخة في الأدب والثقافة. نذكر منهم الشيخ العربي الطبسي، مبارك الميلي، محمد العيد الخليفة، محمد خير الدين الفضيل الورتلاني، وإبراهيم الكتاني. Qu'est-ce que vous cherchiez à montrer aux gens à qui vous avez diffusé, au cadre du FN, à qui vous avez diffusé cette vidéo exactement? Alors, l'intérêt on va dire, en mettant cette vidéo, c'était clairement pour les gens aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit à l'islam, s'est rattaché tout de suite, on va dire, l'actualité, surtout la géopolitique, avec le djihadisme. Pour moi, c'était un petit peu de montrer quelque chose d'iconoclaste, dans le sens que le Coran, bah, finalement, on connaît, on va dire, les choses qui font polémique avec le djihad, mais ces éléments sur la science, peu de personnes les connaissent. Donc, finalement, c'était de montrer ça. Quand même, vous n'êtes pas naïf, vous savez très bien que s'il y a un parti politique où peut-être l'islam est mis un peu à distance, c'est quand même celui que vous avez choisi. Vous le savez, ça, non?
Non, parce que le Front National, aujourd'hui, a vocation à rassembler tous les patriotes. Ah mais bien sûr, absolument, je ne conteste Bien pas sûr. ça. Mais enfin, le Front National se déterminerait plutôt par rapport à l'Église chrétienne que par rapport au Coran. Non, non, Quand même. Non non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ah bon Mais non, parce que- vous dites même que l'islam et le Front National ont des valeurs communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, ça? oui. Dans le sens qu'aujourd'hui, le Front National, et par rapport aussi à l'islam, le Front National, il veut remettre la Banque de France en place. Si aujourd'hui on emprunte sur les marchés privés avec des taux d'usure qui sont exorbitants, ce qui a explosé, on va dire, les intérêts de la dette, et cette chose, finalement, dans le Coran, on interdit, on va dire, de prêter avec taux d'usure parce qu'on sait que ça nuit. Donc ça, c'est un premier point en commun. Après, l'autre chose que je trouve, on va dire, similaire, c'est que par la sphère médiatique, aujourd'hui, le Front National, il est diabolisé, il a été diabolisé. À chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, on le reprenait, on mettait l'accent dessus pour, on va dire, montrer quelque chose de négatif. Et pour les musulmans, c'est la même chose. Aujourd'hui, on diabolise les musulmans. Vous savez que maintenant, quand on se convertit à l'islam, c'est non, on ne part pas faire le djihad, tout le monde est inquiété. Ouais. Pour conclure, nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu. Car comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohamed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameau. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que des sondes, les scanners, les satellites, etc. Et pourtant, dans le Coran, nous pouvons lire « Sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan? Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cette information? Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceci servait à la stabilisation de l'écorce terrestre? Il est écrit dans le Coran que Dieu a créé les 7 cieux et la terre par le même nombre, c'est-à-dire 7. Nous connaissons aujourd'hui, grâce aux sondes qui vont sous terre, que la planète possède 7 couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche D, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui, il y a 1400 ans en plein milieu du désert, pouvait savoir que la Terre possédait 7 couches? Il était impossible de connaître cela sans la technologie récente. Il est aussi mentionné que les plantes ont des sexes, mâles et femelles. La découverte de la sexualité des plantes fut réalisée par Rudolf Jacob Comnenarius entre 1660 et 1720. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketmour, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus d'il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohammed par Dieu. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. Le mot le plus adapté pour décrire cela est sangsue. Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui? Pour savoir cela, il a fallu attendre l'arrivée de scanners, de caméras, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait décrire en détail les étapes de l'embryologie? Pour ceux qui pensent que le Coran copie certaines civilisations, il faut savoir que certaines personnes auparavant avaient fait des suppositions et avaient pensé des choses qui se sont révélées vraies, mais ont aussi fait énormément d'erreurs, et que soi-disant le Coran les avait copiées. Donc par exemple, si vous prenez un mauvais élève qui copie sur un bon élève,
Si le bon élève a 18 sur 20, est-ce que le mauvais élève va avoir 20 sur 20? Non, bien sûr que non. Car le mauvais élève aura copié les bonnes comme les mauvaises réponses. Donc il aura aussi 18 sur 20. Alors si soi-disant le Coran copie les civilisations, peu importe, comment se fait-il que le Coran extrait le vrai du faux? De plus que ces quelques civilisations ne faisaient que des suppositions. Or Mohamed affirme être sûr de tout ce qu'il dit. Le Coran contient plus de 500 versets dus à la science, sans aucune erreur ou contradiction. Et la technologie d'aujourd'hui ne vient pas contredire, mais confirmer tous les versets un par un du Coran. Il est écrit dans le Coran que les fourmis parlent. Nous l'avons confirmé en 2009 grâce aux appareils auditifs puissants. Un homme ne peut entendre ces bruits à l'oreille nue comme ça. Nous savons aujourd'hui que dans la plupart des pays, il est interdit d'avorter au bout de 3 à 4 mois. Car après 4 mois, la science explique que le bébé commence à vivre, et que cela donc est considéré comme un crime. En islam, il est dit que Dieu insuffle l'âme dans le corps du bébé au bout de 120 jours, donc 4 mois. Comme par hasard, au même moment que quand la science démontre que c'est à cette période que la vie du fœtus commence. Pour savoir que la vie du bébé commence à 4 mois, il a fallu attendre une nouvelle fois l'arrivée de scanners, IRM, caméras miniatures, etc. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que le bébé commençait à vivre au bout de 4 mois? Nous savons qu'au début du monde, il y avait seulement une nébuleuse primaire, compactée en une seule masse et qui a explosé, ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Le déroulement du Big Bang est pourtant écrit dans le Coran. Le Big Bang a été découvert au XXe siècle, alors que le Coran a été écrit au 7e siècle. Le Coran affirme que ce sont les abeilles femelles qui ramassent le pollen des fleurs. Pourquoi le Coran ne parle que des femelles et non des mâles? Eh bien la science a découvert récemment qu'effectivement les femelles possédaient des organes que les mâles n'ont pas, et ceux-ci ne peuvent pas collecter le pollen des plantes. Encore et toujours, qui pouvait savoir il y a 1400 ans que les mâles n'ont pas les organes nécessaires pour le prélèvement du pollen? Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Ce n'est qu'en 1577 que Francis Drake fait le tour de la planète et prouve que celle-ci est ronde. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde, mais ne s'arrête pas à ça. Pour donner un exemple, il est dit que la Terre ressemble à un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'une autruche. Et si vous regardez un œuf d'autruche, vous verrez qu'il n'est pas tout à fait rond, mais qu'il est aplati en haut et en bas. Celui-ci est de forme géosphérique. Et nous savons aujourd'hui que la Terre non plus n'est pas tout à fait ronde, mais qu'elle est aplatie au niveau des pôles. Et donc qu'elle est également de forme géosphérique. Qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que la planète Terre était géosphérique? Il a fallu attendre les satellites pour sortir de la Terre pour se rendre compte de cela. Soyons honnêtes, qui, il y a plus d'un millénaire, pouvait faire toutes ces affirmations sans aucune technologie? Rendez-vous compte, à cette époque-là? Et soyez conscients que je n'ai donné que quelques exemples. Il y a plus de 500 versets qui parlent de science sans aucune erreur. Le Coran parle d'astronomie, de biologie, de physique, de géologie, etc. Ça ne s'arrête pas là. Le Coran ne comprend pas seulement des miracles scientifiques, mais des miracles linguistiques ou numériques. Par exemple, le mot terre apparaît 13 fois dans le Coran, et le mot mer apparaît 32 fois. Additionner 13 plus 32, cela vous donne 45. Si l'on met cela en pourcentage, 32 fois le mot mer sur 45 donne 71%. Et c'est exactement le pourcentage que la mer recouvre sur la surface de la Terre. La mer recouvre 71% de la surface de la planète. Et 13 sur 45 donne 29%. Et c'est exactement le pourcentage que représente la Terre sur la surface de la planète. Croyez-vous vraiment que cela vient du hasard? Le mot paradis apparaît 77 fois. Et devinez quoi? Le mot enfer apparaît aussi 77 fois. Le mot foi apparaît 25 fois. Le mot mécréance apparaît 25 fois. Le mot dunya, qui signifie le monde d'ici-bas, apparaît 115 fois. Akira, qui signifie le monde de l'au-delà, apparaît 115 fois. Le mot ange, 88 fois. Le mot diable, 88 fois. Les hommes, 23 fois. Les femmes, 23 fois. La vie, 145 fois. La mort, 145 fois. Bonne œuvre, 167 fois. Les péchés, 167 fois. Les 7 cieux apparaissent 7 fois. Et il y a encore plein et plein d'autres exemples. Le Coran est d'une beauté incomparable. Dans la langue originale, c'est-à-dire en arabe, environ la moitié du Coran rime. Le Coran contient des palindromes. Un palindrome est un mot qui veut dire la même chose si on le dit à l'envers. Par exemple, Bob, à l'envers, vous aurez toujours Bob.
ou kayak, à l'envers, vous aurez toujours kayak. Un mot comme ça peut se trouver, mais une phrase entière, cela est quasiment impossible. Ou alors votre phrase ne voudra rien dire. Mais non, le Coran possède des phrases entières en palindrome, et ces versets ont un sens très profond. Le Coran ne possède aucune contradiction ou erreur. Je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Vous allez vous rendre compte de l'extraordinaire précision du choix des mots. Dans un verset, Dieu dit qu'il n'a pas doté l'homme de 2 cœurs. Pourtant, un peu plus loin, Dieu parle aussi des femmes. Alors pourquoi il ne dit pas « je n'ai pas doté l'être humain de 2 cœurs » ? Pourquoi ne parle-t-il que des hommes, puisque les femmes sont mentionnées après ? Quand nous lisons tout le passage, nous nous rendons compte que Dieu ne parle pas au sens littéral, mais au sens figuré. Il explique que l'homme ne peut pas être croyant ou non-croyant. C'est l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas coexister. Ou on a la foi, ou on l'a pas. Mais si nous prenons ce verset au sens littéral, est-ce vrai ? Oui, bien sûr, l'homme ne possède qu'un seul cœur. Mais pour les femmes, elles peuvent être enceintes, n'est-ce pas ? Et quand elles sont enceintes, combien de cœurs possèdent-elles ? Vous vous rendez compte de ça ? Si Dieu avait mis l'être humain au lieu du mot homme, un petit malin aurait pu dire « Hé, il y a une contradiction ! Si on prend cette phrase au sens littéral, la femme peut avoir 2 cœurs quand elle est enceinte. » Mais non, même au sens littéral, cette critique est impossible. Que ce soit au sens littéral ou figuré, le Coran est inattaquable. Rendez-vous compte de la précision des mots. Il y a encore plein d'autres choses, mais cela prendrait énormément de temps de tout mentionner. Si cela vous intéresse, il existe de nombreuses conférences réalisées par des savants qui ont été filmées et qu'on peut trouver sur Internet, telles que la parole divine de Nouman Ali Khan. Vous avez bien la preuve que le Coran ne peut que venir de Dieu et non d'un être humain. Comment se fait-il que la technologie d'aujourd'hui, la plus développée qui soit, ne puisse créer un seul animal ou plante ? Ce que Dieu a créé, nous sommes incapables de le réaliser. Tout ce que nous construisons ne sont rien en réalité face à la nature. Dieu dit dans le Coran, pour ceux qui recherchent des preuves, regardez autour de vous, regardez la nature, l'être humain, l'eau, le soleil. Il y a là des preuves pour ceux qui réfléchissent. L'avenir de notre univers. Que deviendra-t-il dans des milliards et des milliards d'années? Aura-t-il un jour une fin? Et si oui, laquelle? Pendant ce temps-là, sur notre planète, nous aurons laissé la place à des insectes géants, sortes de scorpions, de libellules ou d'araignées gigantesques, les mêmes que ceux qui existaient à la préhistoire, avant les dinosaures, lorsque la Terre était également très chaude. Mais la course des millénaires continuera, inexorable. 4 milliards d'années dans l'avenir, la Terre sera devenue un enfer totalement inhabitable, plusieurs milliers de degrés. Et en épuisant son hydrogène, le Soleil continuera à enfler. Il fera de plus en plus chaud dans tout le système solaire. L'homme devra fuir de plus en plus loin, vers les grands satellites de Jupiter et de Saturne, aujourd'hui mondes glacés, mais qui à cette époque lointaine seront devenus habitables. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. À cet instant, deux théories s'affrontent. Soit la masse du Soleil est plus grande que ce qu'on pense aujourd'hui, et dans ce cas il pourrait s'effondrer sur lui-même et se transformer en ce qu'on appelle un trou noir. Là les choses iraient très très vite, en moins d'une heure, son diamètre ne serait plus que de 3 km, il absorberait tout ce qui passe à proximité et rien, pas même la lumière, ne pourra s'en échapper. Dans ce cas, notre monde finirait par être aspiré avec toutes les autres planètes du système solaire comme une vulgaire poussière au fond d'un aspirateur cosmique. En revanche, s'il n'est pas assez lourd pour former un trou noir, alors il s'éteindra lentement et deviendra une étoile à l'agonie, appelée naine blanche, dont l'éclat se ternira de plus en plus jusqu'à devenir un corps sans vie, une étoile morte, inerte, qu'on appelle naine noire. Plus loin que prévu, ce qui signifie bien
que l'expansion de l'univers s'accélère peut-être sous l'effet d'une force mystérieuse que les astrophysiciens appellent l'énergie noire. Et dans ces galaxies, tout comme notre propre Soleil, les étoiles vont progressivement s'éteindre, une à une, se transformant selon leur masse en naines noires, en géantes rouges, en étoiles à neutrons, et pour les plus massives, au moins la moitié d'entre elles, en trous noirs. Mais allons toujours plus loin dans l'avenir. Nous voici 100 000 milliards d'années après le Big Bang. Dans notre Voie lactée et les autres galaxies, il n'y a presque plus que des étoiles mortes, des naines noires ou des trous noirs. La matière à son tour commencera à se désagréger. Pourquoi? Parce que les atomes eux-mêmes ne sont pas éternels. Les protons, les noyaux des atomes, auront atteint leur limite de vie dans 1 milliard de milliards de milliards d'années. Alors, les carcasses inertes des planètes et des étoiles partiront elles-mêmes en poussière. Enfin, l'univers tout entier pourrait s'évaporer dans le froid et le néant. Came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa, Mustafa, ala Habibika Nabika Mustafa. أتيتني ساعة يأسي، ناديتك فكنت الآسي. من دونك ما معنى عمري، لا أدري غيبا ولا الكون أدري. من أجلك سأضحي، من أجلك أعطي روحي حياتي، لأكون معك والشعر أحيانا بالضياع من ظلم قاس وخداع. والآن جميع مرادي أن أكون معك. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى، مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
تبديلا. أسس المصطفى صلى الله عليه وسلم جيلا رفع راية لا إله إلا الله ما نكسوها. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أرسل الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فعمت رحمته جميع المخلوقات، الإنس والجان والحجر والشجر والجمادات والعجماوات والمسلمين وغير المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجه الجيش لمقاتلة الظالمين المعتدين أمر أصحابه بأن لا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، ولا يقطعوا شجرا ولا يخربوا عامرا ولا يعقروا شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، كما أمرهم أن يدعوا الرهبان وشأنهم في صوامعهم. وقد رفع صلى الله عليه وسلم من مكانة المرأة وأعلى شأنها قائلا: إنما النساء شقائق الرجال. وغمرت رحمته الطفولة وامتدت لتشمل كل الكائنات، لدرجة أنه أمر أصحابه بعدم حرق النمل قائلا: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وقد وقف كثير من العظماء والمفكرين من غير المسلمين عبر التاريخ أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موقف التعظيم لسيرته والإعجاب بشخصيته والإشادة بمواقفه ومبادئه. يقول المفكر الفرنسي لامارتين: محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الأهواء. وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أما الأديب الإنجليزي الشهير برنارد شو فيقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. أما مايكل هارت فيقول إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. أما الأديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أقام دولة للعدل والتسامح. ويرى الأديب الروسي الشهير تولستوي أن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ويقول المستشرق ميشون إن الإسلام الذي أمر بالجهاد قد تسامح مع أتباع الأديان الأخرى، وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس. ويقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون إن محمدا هو أعظم رجال التاريخ. أما مؤلف موسوعة قصة الحضارة ويل ديورانت فيقول: إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا هو أعظم عظماء التاريخ. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم.
روح